الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإذن الله عز وجل وبحمده، یہ ہماری چوتھی مجلس ہے عمدۃ الاحکام کی شرح کے حوالے سے، میں ہم کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں۔ شیخ نے باب باندھا اور کہا باب افضل الصیام بغیرہ، باب افضل الصیام بغیرہ، اس باب میں سب سے افضل روزے کا ذکر ہے، بغیرہ اور اس کے علاوہ کچھ اور مسائل کا ذکر ہے، اچھا۔ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما بڑے عظیم صحابی ہیں اور نہایت عبادت گزار، وہ کہتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، کسی تیسرے بندے نے بتایا کہ میں نے کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں دن کے روزے رکھا کروں گا اور راتوں کو قیام کیا کروں گا معاش جب تک میری زندگی رہی۔ تو کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک خبر گئی، تک میری رپورٹ گئی کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ میں جب تک زندہ رہا میں روزے رکھوں گا اور ہے وہ میں راتوں کا قیام کیا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سے پوچھا کہ ایسے ہی بات ہے کیا تم نے، مطلب یہاں پہ روایت میں ذکر نہیں لیکن دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے اور آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے واقعتاً یہ بات کہی ہے، جو آپ تک جو رپورٹ پہنچی ہے وہ تھرڈ پرسن نے بتائی ہے، وہ تھرڈ پرسن نے بتائی ہے۔ اب تھرڈ پرسن کی بات سن کے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نہیں سچ ہی بتایا ہوگا، نہیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی آداب میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پہلے پوچھا ہے کیا تم نے کہا ہے کہ نہیں کہا، ممکن ہے سمجھنے والے نے غلطی کی ہو یا ممکن ہے بتانے بتانے میں اس سے غلطی ہو گئی ہو، تو اس لیے پہلے کنفرم کرنا چاہیے کہ اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے کہ اس نے تمہارے متعلق یہ کہا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر اس سے ناراض ہو جائیں یا اس کے خلاف لڑائی لے بیٹھیں، ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رپورٹ دی گئی، تو رپورٹ دینے والے کا مقصد چغلی غیبت کرنا نہیں تھا، تو کسی بڑے کو بتایا جا سکتا ہے، کسی بڑے کو شکایت لگائی جا سکتی ہے اگر اس کا مقصد اصلاح کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بڑا اس کو تبدیل کرنے پہ یا اس کو ٹھیک کرنے پر قدرت رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ قدرت نہیں رکھتا اور آپ صرف جو ہے وہ چغلی غیبت کی نیت سے کر رہے ہیں تو پھر خبر بتانا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تو یہاں پر خبر دینے والے کا مقصد اصلاح کرنا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اصلاح کریں۔ خبر کرنے والے نے یہ نہیں کیا کہ وہ جس مجلس میں بیٹھے ہیں جا کے صحابہ کو بتایا کہ دیکھو اس نے تو یہ بات کر دی ہے، دیکھو اس نے تو جو ہے وہ اتنا یہ کر دیا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا، تو اب انہوں نے قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی کہ میں پوری زندگی روزے رکھوں گا اور پوری زندگی رات کا قیام کروں گا۔ تو آپ نے آ کے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم نے کہا، تو کہتے ہیں فقلت له قد قلته، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جی بالکل میں نے کہا ہے، بے ابی انت و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میں نے یہ بات کہی ہے، سچی بات آپ تک پہنچی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنك لا تستطيع ذلك، کہ تم یہ نہیں کر پاؤ گے، تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں بڑی شدید مشقت ہے کہ تم دن کے روزے رکھو اور رات کا قیام کرو اور اس میں کوئی بھی تمہیں ریسٹ کا موقع نہ ملے، تم جو ہے وہ نہ رات کا سو سکو نہ دن کا آرام لے سکو، تو یہ تمہاری استطاعت سے باہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسلسل روزے رکھنے والا کام نہ کرو، فصوم و افطر، ایک مطلب روزہ رکھو اور چھوڑو، رکھو بھی اور چھوڑو بھی، وقوم و نم، اور نماز پڑھو بھی اور سو بھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا وسم من الشہر 3 ایام، کے مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو، الحسن بعشر امثالها، کیونکہ نیکی جو ہے وہ 10 گنا اس کا ثواب ملتا ہے، وذالک مثل صیام الدہری،
اور یہ جو है वो ये पूरी जिंदगी के रोजे रखने के बराबर है। ये पूरी जिंदगी के रोजे रखने के बराबर है। पूरी जिंदगी के रोजे रखने के बराबर ऐसे हुआ कि जो शख्स महीने में 3 रोजे रखता है, तो 3 × 10 या 3 × 10 इज इक्वल टू 30। ठीक है। तो वो 3 दिन का सवाब उसको पूरे महीने के बराबर मिला, क्योंकि एक नेकी का सवाब 10 गुना है। तो 3 दिन का सवाब उसको एक महीने के बराबर मिला। अब जब वो हर महीने 3 दिन के रोजे रखेगा बंदा, तो इसका मतलब है कि उसको हर महीने के पूरे महीने का रोजे का सवाब मिल रहा है। और इसका मतलब है कि जब वो पूरी जिंदगी हर महीने 3 रोजे रखेगा, तो उसने ऐसे जैसे उसने पूरी जिंदगी के रोजे रखे। तो आपने उसको फरमाया, आपने साहबी को फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर को फरमाया कि ऐसे करो कि तुम महीने में सिर्फ 3 दिन के रोजे रखो, और इससे जो है वो तुम्हें पूरे जिंदगी के रोजों का सवाब मिल जाएगा। तो अब्दुल्लाह बिन अमर ने कहा, कुल तो फन्नी उतीक अफदल मिन ज़ालिक, मैं तो इससे ज्यादा कर सकता हूँ, मैं तो इससे अफजल काम कर सकता हूँ, मेरे में तो इससे ज्यादा इस्तिताअत मौजूद है। क़ाल फसुम यौमन व अफ्तिर यौमैन, तो आपने फरमाया कि फिर ऐसे करो, एक दिन रोजा रखो और 2 दिन रोजा छोड़ो। एक दिन रोजा रखो और 2 दिन रोजा छोड़ो। फिर कहते हैं, कुल तो इन्नी उतीक अफदल मिन ज़ालिक, अल्लाह के रसूल मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ। क़ाल फसुम यौमन व अफ्तिर यौमन, कि फिर ऐसे करो कि एक दिन का रोजा रखो और एक दिन का रोजा छोड़ो। फ़ज़ालिका सियामु दाऊद अलैहिस्सलाम, कि ये रोजा जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। वह हुआ अफजल सियाम, और ये सबसे अफजल रोजा है। सबसे अफजल रोजा कौन सा है? नफली रोजा में से कौन सा तरीकाकार सबसे अफजल है? वो है सियाम दाऊद। और सियाम दाऊद किस चीज का नाम है कि एक दिन का रोजा रखा जाए और एक दिन का रोजा छोड़ा जाए। ठीक है। अकुल तो कहते हैं, मैंने आगे से कहा, इन्नी उतीक अफजल मिन जालिक, कि मैं इससे भी अफजल कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो फी रिवाया, एक रिवायत में है, ला सौम फौक सौम दाऊद शत्रु दहरी सुम यौमन व अफ्तर यौमन, कि आप ने फरमाया कि दाऊद के रोजे से बेहतर कोई रोजा नहीं। आधे जमाने का रोजा है, आधे वक्त का रोजा है, एक दिन का रोजा रखो। आधी जिंदगी का रोजा है, एक दिन का रोजा रखो और एक दिन के रोजे को छोड़ो। अच्छा, इसमें इस हदीस में बहुत से फवायद हैं। इस हदीस में बहुत से मसाइल हैं जो हम जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चंद मोटी मोटी बातें करें, तो पहली बात तो ये कि सहाबी के यहाँ शदीद मोटिवेशन थी, और वो जो है वो अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर चुके थे, और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी की बात करूंगा। तो आपने फरमाया कि तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते। इस्तिताअत कैसे नहीं रखते? कि या तो तुम्हारा जिस्म थक जाएगा, या तो तुम्हारा जिस्म थक जाएगा, और तुम जो है वो ये काम नहीं कर पाओगे, और तुम मतलब अभी मोटिवेशन में तुम कह रहे हो, लोग कहते हैं मोटिवेशन में कि ना मैं जिहाद पे जा रहा हूँ, और वो जिहाद पे जाते हैं और फिर जो है वो फिर वो कहते हैं मैंने वापस आना है। ठीक है। तो इसलिए इंसान वो कदम उठाए जो उसके बस की बात है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं इब्न तैमिया की तरह पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। तो इस तरह के दावे करना आसान काम है, लेकिन बाद में वो फिर इंसान से पूरा नहीं हो पाता। ठीक है। तो दावा करना तो कोई भी कर दे कि मैं नबवी बनूंगा, मैं जी सारी रात रात किया करूंगा, मैं जो है वो सही बुखारी करूंगा। या बाद में अरबाइन नबवी भी उसे याद नहीं हो रही होती। तो ला तस्तती उजाले के इंसान को अपना पता होना चाहिए कि मैं कितने काबिल हूँ, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता तदर्रुज होना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि हकीम है, आपके पास हिकमत है, तो आपने तो उनको बता दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे जिस्म में उतनी इस्तिताअत नहीं है। तुमको कि मैं रातों को जागूं और दिन को मैं रोजा रखूं, तो इरादा तो अच्छा है, लेकिन जिस्म में इस्तिताअत नहीं। और कुछ उलमा ने कहा कि इस्तिताअत से मुराद ये है कि अगर तुम कर गुजरोगे, तो तुम बाकी नेकियों से महरूम रहोगे। तुम बाकी नेकियों से महरूम रहोगे। कि शरीयत में मुख्तलिफ तरह की नेकियां मौजूद हैं, मुख्तलिफ अच्छाई के काम मौजूद हैं, लेकिन जो शख्स एक तरफ अपना पूरा जोर लगा देगा, तो वो बाकी तरफ क्या करेगा? बाकी नेकियां कब करेगा? ठीक है? अगर एक शख्स जो है वो रात का क़याम भी कर रहा है और दिन के रोजे भी रख रहा है, तो वो किस वक्त जो है वो तालीम का काम करेगा, वो किस वक्त जो है वो जिहाद करेगा? उसके जिस्म में शायद वो हिम्मत बचे ही ना कि वो बाकी कोई नेकी का काम कर सके। या करेगा भी तो बहुत थोड़ी देर करेगा। और कुछ उलमा ने कहा कि तस्ततियु ज़ाला, तस्तियु ज़ाली का मतलब यह है कि तुम इसके साथ अपने हकूक में कमी करोगे, अपने हकूक में कमी करोगे। मतलब यह है कि अगर तुम रात का क़याम कर रहे हो और दिन के रोजे रख रहे हो, तो फिर तुम्हारे घर वालों के हकूक कौन पूरे करेगा? तुम्हारे जिस्म के हकूक कौन पूरे करेगा? ठीक है। अगर एक शख्स जो है वो रात का क़यामुल लैल कर रहा है, पूरी रात का क़याम कर रहा है, और उसके बाद सुबह के वक्त जो है वो जॉब पे उसकी हाल आंखें नींद से बड़ी हुई हैं और वो जॉब नहीं कर पाता, तो वो एक फर्ज में डंडी मार रहा है, एक हराम काम कर रहा है कि जो उसकी जिम्मेदारी है कि अपनी जॉब ठीक अंदाज से करें,
وہ نہیں कर रहा और उसके बदले में वो एक नफल काम कर रहा है। तो इसलिए इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने शरीयत के तमाम अहकाम पूरे करने हैं। अगर मैं एक साइड लेके बैठ जाऊं कि मैं, जो मिसाल तौर पे होता है जी कि मैं जी तालिबतुल इल्म हूँ, मैंने जो इल्म पढ़ना है, और उसके बाद वो तालिबा इल्म के नाम पे खावंद के हुकूक में कमी करे, तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये इल्म आपके ऊपर फर्ज है किफाया में से है या नवाफिल में से है, जबकि खावंद के हुकूक सबसे बढ़कर हैं, तो आप किस तरफ ध्यान दे रही हैं? तो शरीयत हकीम है, शरीयत हकीमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम है, हिकमत से चलते हैं। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के जोश और जज्बे सबके होते हुए भी उनको बता दिया कि ला तस्ततियु ज़ालिक, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और आपने फरमाया कि फसुम व अफ्तिर वकुम वनम, कि सो भी और क्याम भी करो और रोजे भी रखो और रोजे छोड़ो भी। कि इंसान के जिस्म को, जो है वो इंसान के जिस्म की एक कैपेसिटी है, अपने अपने ऊपर वो बोझ ना डालो जो तुम ना उठा सको। तो आपने उनको सबसे आसान वर्जन दिया, सबसे आसान वर्जन ये कि तुम 3 दिन के रोजे रखो। और जब 3 दिन के रोजे रखोगे तो वो पूरे महीने के रोजे के बराबर हैं, और जब हर महीने रोजे रखोगे तो फिर पूरी जिंदगी के जैसे तुमने रोजे रखे। तो जब एक शख्स की मोटिवेशन बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा कुछ करना चाहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नहीं कहा कि छोड़ दो, बल्कि आपने उनको एक ऐसा वर्जन दिया, एक ऐसी ऑप्शन दी जिसपे वो अमल कर सकते हैं। कहता है 3 दिन के रोजे रख लो, ठीक है, 3 दिन काफी है। लेकिन फिर सहाबी ने बताया, कहते हैं कि मेरे पास तो इससे ज्यादा है, मेरे पास तो इससे ज्यादा हिम्मत है, मैं तो इससे ज्यादा कर सकता हूँ। तो आपने फरमाया कि फिर 1 दिन रखो और 1 दिन, 2 दिन छोड़ो। फिर जब उन्होंने बताया कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, तो आपने फरमाया कि 1 दिन रखो और 1 दिन छोड़ो, और ये दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसे कहते हैं कि बितदरीज, तदर्रुज के साथ, ग्रेजुअली उनको, जो है वो नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल का बताया। आपने उनको ये नहीं कहा कि अफजल सियाम ही रखो, बल्कि आपने उनको कम से कम बताया, ताकि वो जो है वो उनके ऊपर उतना बोझ पड़े जितना वो उठा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, फिर आपने उनको उससे आगे बताया, उससे आगे बताया, फिर आपने उनको मैक्सिमम बता दिया कि मैक्सिमम जो है वो सियाम दाऊद है। यहाँ पे एक क्या कहते हैं, एक उसूल की बात ये, एक कह लें कायदा फिक्ही आप कह लें, कि जब हम कह रहे हैं कि 3 दिन के रोजे 30 दिन के रोजे के बराबर हैं, अब आप मुझे बताएं, एक शख्स शाबान के 3 रोजे रखता है और एक शख्स शाबान के, कह लें कि 30 रोजे रखता है। या आप वसल्लम जो है वो शाबान के अक्सर रोजे रखा करते हैं, एक शख्स शाबान के बिलफर्ज सारे रोजे रखता है। तो किसका सवाब ज्यादा है, जिसने 3 दिन रखे हैं या जिसने 30 दिन रखे हैं? दोनों का रोजा, दोनों का सवाब एक बराबर है, ये दोनों का सवाब एक बराबर है। आप क्या कहते हैं इस वाले से? क्योंकि आप वसल्लम कह रहे हैं कि 3 दिन जो है वो महीने के बराबर है, तो मतलब ये है कि इसने भी महीने के रोजे रखे और उसने भी महीने के रोजे रखे, क्या दोनों का सवाब एक बराबर है? जी, आपके जवाब क्या हैं? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, और उसकी वजह यह है कि ये है बुनियादी सवाब की हद तक बात, कि जो बेसिक्स, मतलब अगर हम सिर्फ जो है वो बगैर इजाफे की बात करें, तो ये 3 दिनों के रोजों का सवाब जो है वो मल्टीप्लाई होके 30 दिन के बराबर है। लेकिन उन 30 दिनों में जो उसने मशक्कत उठाई, जो उसने जोहद की, और फिर जो उसके रोजों का जो मल्टीप्लाई होना था, वो उसका सवाब उससे ज्यादा है। तो एक सर्टन लेवल तक, एक खास हद तक हम कह सकते हैं कि जनाब इन दोनों का सवाब बराबर है। लेकिन चूंकि 30 दिन वाले ने मशक्कत भी ज्यादा काटी, उसने ज्यादा हिम्मत भी की, उसने जो है वो ज्यादा कुर्बानियां भी दी, और उसके सवाब ने बाद में मल्टीप्लाई भी होना था, बढ़ना भी था, तो उसका सवाब हकीकत में उससे ज्यादा है, उसका भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि अगर 30 को मल्टीप्लाई ना किया जाए, तो 30 = 3 × 10 ठीक है। लेकिन जब 30 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 30 का सवाब 3 से ज्यादा, जो है वो 3 का सवाब मल्टीप्लाई होके 30 वाले से कम ही है। ठीक है, तो उम्मीद है वाज़ेह हो गया होगा। इसी तरह ये जैसे कहते कहते हैं कि जो है वो, जैसे कि हदीस में है कि कुल हुवल्लाहु अहद जो है वो
सुलुसुल कुरान है, वन थर्ड ऑफ कुरान है। तो अगर कोई इंसान 3 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो उसको ऐसे जैसे उसने पूरा कुरान पढ़ा, लेकिन उसको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिल रहा है। लेकिन जो शख्स हकीकतन पूरा कुरान पढ़ता है और उसको हर हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं, तो उसका सवाब किधर, और जिसने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े उसका सवाब किधर। तो ये जरूर मोटिवेशन वाली बात है कि ना आपने 3 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी आपको पूरे कुरान का सवाब मिल गया, और आपने 3 रोजे रखे आपको पूरे महीने का सवाब मिल गया। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम जो है वो उसको ये कहें कि जो ज्यादा कर रहा है उससे जो है वो उसके बराबर हो गए हर हाल में। क्या अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। अच्छा, तो अब वो साहब भी कहते हैं कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, तो आप वसल्लम ने फरमाया एक दिन रोजे रखो और 2 दिन रोजे छोड़ो। बाकी रिवायत में इसके अलावा भी तफसीलात आई हैं कि आप वसल्लम ने उनको और लेवल्स का बताया, और ग्रेजुअली आप वसल्लम ने उनको तरीके से बताया कि इतने रोजे रखो, फिर इतने रखो और इतने छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, तो आपने फरमाया कि एक दिन रखो और एक दिन छोड़ो, कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है और ये सबसे अफजल रोजा है। दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा क्या है कि वो एक दिन रखते हैं और एक दिन छोड़ते हैं, और ये सबसे अफजल रोजा है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर ये सबसे अफजल रोजा है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल रोजा क्यों नहीं रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पता लगता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सोमवार और जुमेरात को रोजा रखते थे। और आप जो है वो मुख्तलिफ मौके पे, मिसाल तौर पे मुहर्रम में रोजे हो गए, या शाबान में रोजे हो गए, या जो है वो सित मिन शव्वाल हो गए, या जिलहज्जा के रोजे हो गए, या महीने में 3 रोजे, इस तरह वगैरह की रिवायत में मुख्तलिफ रोजों का जिक्र आया है। लेकिन किसी भी रिवायत में ये जिक्र नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे रखे हैं। तो क्या वजह है कि अफजल सियाम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखे। ये अब आप लोग बताएं। उम्मत की आसानी भी एक वजह है, लेकिन एक और वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के लिहाज से ये रोजे जो है वो मुमकिन नहीं, ये रोजे मुमकिन नहीं। देखिए हमारे शेख अब्दुल करीम खुदा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के होते हुए मुमकिन नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल सियाम रखें। ठीक है। तो हर बंदे के लिहाज से मुख्तलिफ हालात वाकयात होते हैं। जो आलिम है, जो जो तरबियत का काम कर रहा है, जो पढ़ा रहा है, उसके लिए नफली इबादात में कसरत करना या बहुत ज्यादा मशगूल होना वो मुमकिन नहीं है। बावजूद ये कि उलमा नफली इबादत कसरत से करते हैं, और जो है वो नफली इबादत में कोशिश करते हैं उनका उनका जो है वो हिस्सा, उनका हज जो है वो कम ना हो। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद जो है वो एक शख्स जो बिल्कुल इबादत के लिए फारिग है, जो इबादत के लिए मुतफर्रिग है, जिसने सिर्फ इबादत का काम करना है, उसके लिए मुमकिन नहीं कि वो उसके साथ मुकाबला कर सके। एक शख्स ने सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ फोकस है, उसने अपनी नमाजें पढ़नी है, अपने रोजे रखने, अपना अपना जो है वो काम पूरे करने हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसने शहर से शहर फिरना है, जिसके सुबह शाम दुरूस हैं, जिसने किताबें पढ़ानी है, जिसने पढ़ना पढ़ाना है। तो उसकी जिंदगी में इतनी मसरूफियत है कि मुमकिन है कि बाज़ औक़ात वो नवाफिल को उतना हद तक ना कर सके जितना बाकी लोग कर सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात से बात कर रहे थे, तो वफात से बात करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोहर की सुन्नतें कदा हो गई। जोहर की सुन्नतें कदा हो गई। क्यों? क्योंकि मसरूफियत इतनी ज्यादा है, मसरूफियत ही इतनी ज्यादा है। ठीक है। और ये बात है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर भी नबूवत की जिम्मेदारी थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है, उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है। ठीक है। मतलब ये कि इसी वजह से आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अ, मतलब ये कि बताया गया कि सबसे अफजल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बल्कि कि सबसे अफजल अमाल जो हैं वो जिलहज्जा के 10 दिनों में किए गए अमाल हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिलहज्जा के 9 रोजे साबित नहीं है। क्योंकि ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये बात समझने की है कि लोगों की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होती हैं, लोगों की मुख्तलिफ जो है वो हालात वाकयात होते हैं।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پریکٹیکلی بتایا کہ جب مصروفیات اس طرح کی ہوں گی تو پھر اعمال نفلی عبادت میں کمی ہو سکتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء جو ہیں وہ نفلی عبادت سے بالکل فارغ ہو جائیں. نفلی عبادت تو پھر بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے. تو عبادات کثرت سے کرنا یہ ضروری ہے. تو عالم بھی ضروری ہے. لیکن ایک خاص حد تک آگے انسان کی کیپیسٹی شروع ہوتی ہے جہاں پہ انسانی ہمت جو ہے وہ اس کے آگے اس کا ساتھ نہیں دیتی. تو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن العاص کو عبداللہ بن عمر بن العاص کو فرمایا کہ تم صیام داوود رکھو کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے. ٹھیک ہے. ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے. اور کئی جو امت میں نیک لوگ ہیں انہوں نے اس سے بڑھ کے روزے رکھے ہیں. انہوں نے پوری زندگی مطلب یہ کہ انہوں نے بس زندگی روزے رکھتے گئے ہیں. صرف جب روزے منع تھے تب روزے چھوڑے ہیں ورنہ انہوں نے روزے مسلسل جاری رکھے ہیں. ان کے کہہ رہے ہیں کہ سال میں 5 دن کے روزوں کے علاوہ باقی سر سال روزہ رکھا کرتے تھے. تو بعض لوگوں کے لیے کچھ عبادات ان کو سوٹ کر جاتی ہیں. کچھ عبادات ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے. ٹھیک ہے. وہ روزہ رکھ لے گا. روزہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک رکھوا لو, دو رکھوا لو, 10 رکھوا لو, اس کے لیے ایک روزہ آسان کر دیا گیا ہوا ہے. لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ تم 500 روپیہ صدقہ دو تو نہیں صدقہ دے پائے گا کیونکہ اس کے صدقے والی عبادت بھاری ہے. اس کے اپوزٹ میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن سے آپ کہیں کہ اس کی اگر تنخواہ 50,000 بھی ہے تو اس کو 5-10 ہزار صدقہ کو وہ بسم اللہ کہہ کے 5-10 ہزار یہ لو. لیکن اسے کہا جائے کہ تم جو ہے وہ آدھا گھنٹے نفل نماز پڑھو تو کہے گا یہ نہیں کام میں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا تنوع اس لیے رکھا ہے, عبادات میں ورائٹی اس لیے رکھی ہے کہ انسان کے پاس اتنی بڑی ورائٹی ہو کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے لحاظ کے لحاظ میرے مزاج کے لحاظ سے کوئی بات نہیں. انسان کو کوئی نہ کوئی بات پسند آ جاتی ہے. انسان کو کوئی نہ کوئی عبادت کا شوق ہوتا ہے. بعض لوگ علم میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے جہاد بڑا پسندیدہ ہوتا ہے. اور جو جہاد میں لگے ہوئے ہیں خدا کی بات ہے وہ علم سے اتنے قریب نہیں ہوتے. مطلب یہ کہ جو آپ کے سامنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, جہاد میں ان کا کتنا مقام ہے لیکن ان کا علمی کام کتنا ہے. انہوں نے کتنی حدیث روایت کی ہیں, کتنے فتاوا دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ ہر انسان اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حکمت والی بات ہے کہ انسان کی جو انسان کے مختلف کو مختلف عبادات جو ہیں وہ اس کو سوٹ کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو مختلف عبادات سوٹ کر دیتی ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فرائض تو کسی صورت نہیں چھوڑنے چاہیے. فرائض تو کسی صورت نہیں چھوڑنے چاہیے. ٹھیک ہے. فرض زکوٰۃ ادا کرنی چاہے انسان کا دل کرے نہ کرے, نماز فرض پڑھنی ہے چاہے اس کا دل کرے نہ کرے, روزے رکھنے چاہے اس کو باری پڑتے ہیں پڑتے. فرائض پورے کرنے کے بعد انسان کو جس عبادت میں اس کا شوق ہے, جس میں اس کا ذوق ہے, اس عبادت میں وہ لگ جائے, اس عبادت میں وہ کھپ جائے. ٹھیک ہے. اس کو ڈٹ کے کرے. جس کو قرآن کی قرآت کا ذوق ہے وہ پھر قرآت کرتا رہے. جس کو نماز کا ہے وہ نماز میں پھر پڑھتا رہے. وہ جس کو نفل کا ہے وہ نفل پڑھتا رہے. جس کو حج کا ہے, جس کو بعض لوگ عمرے حج وغیرہ. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کچھ خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ شیخ کہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھلا ہے اس کو پکڑ کے رکھو, اس کو مضبوطی سے جو ہے وہ اس میں کثرت کرو. لیکن کوشش کریں کہ باقی بھی جتنے بھی ابواب الخیر, جتنی بھی نیکی کے دروازے ہیں, ان میں سے اپنا کسی نہ کسی حد تک کوٹا رکھیں. اس میں سے بھی اپنا کسی نہ کسی حد تک کوٹا رکھیں. تو اگر روزے رکھنا آسان ہے تو روزے رکھیں. لیکن اگر نماز پڑھنا مشکل ہے پھر بھی کوشش کریں کہ 4 رکھتے ہیں, 8 رکھتے ہیں, کسی نہ کسی حد تک پڑھ ہی جائیں. اگر پھر بھی صدقہ مشکل ہے تو کوشش کریں کہ 10-20 روپے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ صدقہ نکالتے ہیں. تو جو خیر کا دروازہ آپ کے لیے آسان کر دیا گیا ہے اس خیر کے دروازے کو پکڑ کے رکھیں اور اپنے میں تلاش کریں کہ میرے لیے کون سا خیر کا دروازہ میرے لیے جو ہے وہ مجھے کون سا پسند ہے, اس کو پکڑ کے رکھیں. اس کو اس میں آپ کا دل لگتا ہے اس کو جو ہے وہ ادھر سے اپنی جنت کمائیں. لیکن باقی بھی خیر کے دروازوں میں سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. یہ ایک جو ہے وہ ایک قیمتی بات ہے. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا. وعنه صلى الله عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ٹھیک ہے.
अच्छा, तो अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पसंदीदा रोजे अल्लाह ताला के यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं, और सबसे पसंदीदा नमाज अल्लाह ताला के यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है, कि वो आधी रात सोते थे, और एक तिहाई, वन थर्ड रात का जो है वो क्याम करते थे, और बाकी वन सिक्स या छठा हिस्सा जो है वो, बाकी छठा हिस्सा जो है वो जी। सोया करते थे। क्या क्या? और वो एक दिन का रोजा रखा करते थे और एक दिन का रोजा छोड़ा करते थे। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहि सलाम, उनकी पसंदीदा, मतलब उनका रोजा भी अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है और उनकी नमाज भी अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा है। अब उनकी नमाज किस तरह की थी, कि वो आधी रात सोते थे, और एक तिहाई रात जो है वो क्याम करते थे, और रात का छठा हिस्सा जो है वो फिर सोया करते थे। और उनका रोजा किस तरह था कि वो एक दिन जागते थे, एक दिन जो है वो रोजा नहीं रखते थे, और एक दिन रोजा रखते थे। अब इसमें फायदा क्या है? ठीक है, इसमें फायदा क्या है कि जो शख्स बीच में ब्रेक लेता है ना, वो अपने इबादत मुसलसल कर सकता है। लेकिन जो शख्स इबादत मुसलसल करने की कोशिश करता है और बीच में अपने आप को सुकून नहीं देता, तो वो उसके टूट जाने का और उसके इबादत छोड़ने का डर है। ठीक है, तो हब्बुल अमाल इल्लल्लाह अदवमुहा व इन कल। हब्बुल अमाल इल्लल्लाह जो है वो, अल्लाह ताला के पसंदीदा अमाल कौन से हैं? जो इन पे इंसान मुदावमत करें। और मुदावमत कैसे हो सकती है, वो कंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है? जब आप अपने आप के लिए ब्रेक लें और अपने आप को रेस्ट दें बीच में। ठीक है, जैसे कि जो है वो मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं अपने नींद को और जो है वो, मतलब मैं अपने नींद को और अपने खाने पीने को भी नेकी समझता हूँ। क्यों? क्योंकि वो नींद भी क्याम के नीयत से है, कि क्याम के लिए ताकत इकट्ठी करनी है, और वो खाना पीना भी रोजे के लिए है। ठीक है, तो ब्रेक लेना बड़ी जरूरी है। और अम्मी आयशा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कैसे थे? कहा कि कान अमलुहु दीमा, कि आपके अमाल दायमी थे, दायमी। ठीक है, वो उनमें ये नहीं कि इंसान जो है वो ईमान के, जो है वो ईमान की मोटिवेशन में आके कहे कि आज से जो है वो सहाबा की तरह 3 दिन में कुरान पढ़ा जाएगा, और आज से जो है वो क़याम दाऊद किया जाएगा, और सियाम दाऊद आज से शुरू हो रहा है। तो जो करेगा वो अगले हफ्ते जो है वो उसकी बस हुई होगी। तो इसलिए इंसान को ग्रेजुअली ग्रो करना, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को स्टेप उठाना चाहिए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। और वो भी इंसान वो अमल करे जिसमें वो अपने आप के लिए प्रॉपर ब्रेक ले सके और अपने आप को वो सुकून दे सके, ताकि वो इबादत जारी रख सके। ठीक है, वो इबादत जारी रख सके। अच्छा, तो दाऊद इस्लाम की रात की क़याम नमाज कैसी थी, कि वो आधी रात सोते थे और एक तिहाई रात जागते थे। जब वो आधी रात सोते थे, तो उनको एक तिहाई वो मिलती थी, वन थर्ड वो मिलता था, जो जिस वक्त अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे नाजिल होते हैं, जिस वक्त अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे नाजिल होते हैं। ठीक है, तो वो तहज्जुद के वक्त उठ के नमाज पढ़ते थे, वो तहज्जुद के वक्त उठ के दुआ जो है वो क़याम किया करते थे, और फिर वह नाम मसूद हो फिर सोया करते थे। एक तिहाई, सॉरी, एक छठाई जो कहता है, एक छठा हिस्सा, ठीक है, वन सिक्स। तो वन सिक्स होते थे। क्यों? इसके फायदे हैं। एक तो ये है कि फजर के लिए और फजर के बाद जो अज़कार और वगैरह इबादत के लिए जिस्म दोबारा फ्रेश हो जाएगा, जिस्म दोबारा फ्रेश हो जाएगा। और दूसरा फायदा इसमें ये कि जिस्म जाहिर सी बात है इबादत से थका हुआ है, तो वो जब सोएंगे तो फिर जिस्म में बाकी पूरे दिन की इबादत के लिए दोबारा से एनर्जी आ जाएगी। दिन में मुख्तलिफ अमाल हैं, घर वालों की जिम्मेदारियां हैं। और ये भी एक दोबारा तंबीह के घर की जिम्मेदारियां भी इबादत में से हैं। घर की जिम्मेदारियां भी इबादत में से हैं। हम में से बहुत से लोग जब इल्म में का मशगूल होता है, तो हमें घर जो है वो एक मुश्किल या अजाब लगने लगता है कि ये टाइम का ज़िया है। हालांकि ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारियां दी हुई हैं। ठीक है, अगर हमारे ऊपर किसी की जिम्मेदारी है, किसी के खाने पीने की जिम्मेदारी है, किसी के जो है वो खुराक की जिम्मेदारी है, किसी को
छत देने की जिम्मेदारी है, तो ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेकी रखी हुई है, ये बहुत बड़ी नेकी है। हम उस नेकी को क्यों कम तो जाने, लेकिन अक्सर औकात हम उसको उसको नेकी गिनते ही नहीं है। और ये भी एक हमारे एक भाई आलिम हैं, उन्होंने उनसे मैंने ये मसला डिस्कस किया, मैंने कहा कि दिल में ख्याल था कि हम भी कभी फिल्म के ऊपर ध्यान देते और ये घर वाली जिम्मेदारियां ना होती, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना हुआ है और ये हमारा फर्ज है, हम इसको क्यों कमतर जाने। जैसे कि हदीस में है कि तुम जो है वो लुकमा नहीं डालते अपने घर वालों के मुंह में, अल्लाह के मतलब अल्लाह को राजी करने के लिए, मगर ये कि वो लुकमा डालना भी सवाब है, वो लुकमा डालना भी नेकी है। तो इंसान को नेकियों के दायरे को तंग नहीं कर लेना चाहिए, और दूसरों से कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जो खैर के दरवाजे खोले हैं वो दूसरों के लिए शायद ना हो। हर 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 इंसान के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ वाक़यात लिखे होते हैं, मुख्तलिफ इंसान की ज़िंदगी है, ठीक है। तो किसी और के हालात अपने ऊपर फिट करने के लिए, वो भी एक आलिम कहते हैं अगर आपने किसी और के हालात अपने ऊपर फिट करने हैं, तो वैसे ही जैसे आपने उसके कपड़े पहनने हैं, तो अगर आप उसके कपड़े नहीं पूरा सकते तो फिर आप उसके जो है वो उस जैसी चीज़ों भी डिमांड ना करेंगे, काश मेरे पास उस जैसा होता और मैं ये होता हूँ, छोड़ दें उसको, जो अल्लाह ताला कर रहे हैं वो उसमें खैर है। अच्छा, और ये 1/6 सोने का ये भी फायदा है कि इससे अमल खुफिया रहता है, इससे अमल खुफिया रहता है कि जो इंसान रात का जागा होगा उसकी आंखों में पता लग जाएगा, लेकिन जो इंसान सोया होगा उसका किसी को पता भी नहीं लगेगा कि उसने रात को क्याम भी किया, तो इसमें इसमें बड़ी खैर है। और दाऊद इस्लाम के रोजे में फायदा ये था कि उसमें एक दिन का रोजा और एक दिन की इफ्तार, एक दिन का छोड़ना, तो उसका एक फायदा तो यह है कि उससे रोजे के लिए एनर्जी मिलती है और इंसान वो रोजा मुसलसल रख सकता है, वैसा रोजा इंसान मुसलसल रख सकता है। और दूसरा फायदा ये कि इससे रोजे का हकीकी फायदा नसीब होता है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका यह है कि जो इंसान मुसलसल रोजे रख रहा है ना, उसको आदत पड़ जाती है, और उसके लिए उसको वो भूख और प्यास ही नहीं फील होती। मतलब उसकी आदत बन गई है कि भाई मैंने सुबह से शाम तक नहीं खाना है, मैंने मगरिब के बाद खाना है, तो उसकी जब आदत बन गई, जिस्म को आदत बन गई, तो वो जिस्म की एक साइकिल बन गया अगला। ठीक है, जब जिस्म की साइकिल बन गई तो वो फिर रूटीन है, तो उसको वो सियाम की जो मशक्कत है वो फील नहीं होती है, उतने देर की फील नहीं होती। लेकिन जो शख्स एक दिन का रखता है और एक दिन का छोड़ता है, तो उसके ऊपर वो मशक्कत आती है और उसको बार मतलब एक साइकिल टूटता है दोबारा रखता है, तो उसमें वो मशक्कत है और फिर उसके ऊपर उसको सवाब भी मिलता है। ठीक है, तो ये फायदे में से है, ये भी इसके फायदे में से कि इससे हकीकी तौर पर रोजे के मकासद हासिल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कि ये जो बात है ना कि अमल कम करो और क्या कहते हैं इतना इज्तिहाद करने की जरूरत नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, तो ये आपके सामने सहाबा की मिसालें हैं। ऊपर सहाबा जो है वो विसाल कर रहे हैं, आपके सामने कि सहाबा यहाँ पे विसाल कर रहे हैं और बीच में इफ्तारी तक नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर सहाबी जो है वो कसम खा रहे हैं कि मैं जो है वो मैं दिन के रोजे रखूंगा और रात का क्याम करूंगा और जब तक जिंदगी नहीं करूंगा। तो जब इंसान इतना मोटिवेटेड हो और इतनी मेहनत कर रहा हो और अपने जान के ऊपर एक्स्ट्रा मशक्कत ले रहा हो, तब उसको कहा जाएगा कि इन्ना ली जसदी का अलई का हक्का, कि तुम्हारे जिस्म के ऊपर भी तुम्हारा हक है। ठीक है, और उसको बताया जाएगा कि अपने आराम का ख्याल रखो। और ये चीजें उस शख्स को नहीं बताई जाएंगी जो ऑलरेडी है, जिसका हमारे जैसा हाल है। हम जैसे लोगों को नहीं कहा जाएगा कि देखो आप वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि नहीं इतना ना करो और तुम थक जाओगे, और आप वसल्लम ने साहबा को भी साल से मना किया, तो हमें इतनी शिद्दत, हमारे यहाँ कौन सी शिद्दत है, हमारे यहाँ कौन से अमाल का वजूद पाया जाता है। हम लोग फर्ज रोजे रख लें और रात का सिर्फ तरावी पढ़ लें तो हमने जैसे कादसिया का मार का लड़के आए हैं, हमने बहुत बड़ा मार का ये हमारे लिए। हम रमजान की 30 तरावी पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है ये, कि ये 30 तरावी पढ़ ले वो बड़ी बात है। रोज जो है वो एक सपारा पढ़ना ही बहुत बड़ा मार का है। तो वो सहाबा थे हफ्ते में कुरान पूरा पढ़ने वाले, उन और रमजान में जो है वो, रमजान की तो बात छोड़ के रमजान में कितना कुरान पढ़ते थे। तो जब जब कुछ लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो उनको बताया जाएगा कि अपने ऊपर थोड़ी सी नरमी करो। लेकिन हम जैसे लोगों को बताया जाएगा कि अपने ऊपर रहम करो, खुदा का वास्ते अमल कर लो और अपने अमाल को दुरुस्त कर लो। तो वो जो बैलेंस वाली बात करते हैं ना कि जी बैलेंस, जिंदगी बैलेंस होनी चाहिए, तो उन्हें बताया जाए कि हकीकी बैलेंस तो फिर दाऊद इस्लाम की जिंदगी में था कि वो एक दिन छोड़ते थे और एक दिन करते थे, कि ये दीन और दुनिया में बैलेंस है।
اگر آپ نے بیلنس کرنا ہے نا حقیقی والا، تو پھر آپ یہ والا بیلنس کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ یہ ایک عجیب و غریب ہمارے یہاں کانسیپٹ بن گیا کہ جناب بیلنس کے نام پہ اور اپنے اوپر سختی نہیں کرنی. سختی کس چیز کا نام ہے جی؟ کہ جی اس نے جو ہے وہ رات کو قیام کر لیا، یا اس نے جو ہے وہ گرمی کا روزہ رکھ لی. یہ ہمارے یہاں وہ شدت ہے. ہمارے یہاں داڑھی رکھنا جو ہے وہ شدت ہے، کہ یہ جو ہے وہ اتنی شدت اختیار کر لی. کوئی لڑکا ہی نقاب کر لے تو یہ شدت ہے. تو ہمارے یہاں تو بیلنس کے نام کی چیز جو ہے وہ ٹوٹ کے ختم ہو چکی ہوئی ہے. معافی چاہیے، اس منہ بیلنس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وہ سب توڑ کے میزان پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیا ہوا ہے. مطلب تو اس لیے سمجھنا چاہیے کہ جب کہتے ہیں نا کہ اتنے اپنے جسم کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور اتنی تھکاوٹ نہیں کرنی چاہیے، تو وہ کن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی؟ وہ کن کے پرسپیکٹو سے بات ہو رہی تھی؟ نہ کہ ہم جیسے. اور عبداللہ ابن عامر بن العاص کہتے ہیں کہ جب ان کی عمر بڑھ گئی، جب بوڑھے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ لیتنی قبل تو رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی. کہ اس عمر میں آ کے مجھے مشکل لگ رہا ہے ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا روزہ، ایک دن کا رکھنا اور ایک دن کا چھوڑنا، بڑھاپے تک. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ رکھ لو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں، کوئی فرض نہیں قرار دے رہے. اور انہوں نے اس کو اتنا شدت سے پکڑا کہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کہ بڑھاپے میں جا کے کہنا ہے کہ کاش میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی. اور پھر بھی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان دی ہے، تو میں اس روزے کو نہیں چھوڑوں گا. لا الہ الا اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عبداللہ بن عمر کے متعلق کہا کہ کتنا ہی اچھا بندہ ہے اگر یہ راتوں کا قیام کیا کرتا ہوتا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو ان تک یہ خبر پہنچی، تو پوری زندگی انہوں نے رات کا قیام ہی کیا، بہت تھوڑی دیر سوتے تھے. تو یہ اس جیل کی، اس نسل کی اور ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. جب کہا جائے نا کہ ان الجسدی کا علیہ کا حق کا، جسم کو سکون، وہ پھر ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں. ہم جیسوں کو تو جو ہے وہ، ہمیں کہا جائے کہ بیلنس، ہمیں کہا جائے کہ جو ہے وہ جو ہے وہ لا تنسا نصیبک کا، میں دنیا کہ اپنے دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولنا. دنیا کو ہم نے دنیا کو ہی پکڑا ہوا. آخرت ہمارے یہاں کہاں پہ ہے؟ کون ہم اس کے لیے عمل کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ان حدیثوں کو، ان حدیث کو آپ کوئی اس طرح نہ سمجھ لے کہ جی اس میں ثابت ہوا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں اتنا نہیں کرنا. ہم کر کے رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ المستعان. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 ايام من كل شهر وركعة الضحى وان اوتر قبل ان انام. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بناتا، بنانا تو میں ابو بکر کو بناتا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلیل نے کہا، تو آپ اسلام کہہ رہے ہیں میں نے کسی کو خلیل نہیں بنایا، اور ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. کیوں تضاد نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلت، اپنی محبت خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دی تھی. تو خالص جو خلت ہے، ٹھیک ہے، جو محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ تھا. لیکن ابو ہریرہ ان کو اپنا خلیل بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ابو ہریرہ ان کو اپنا خلیل بنا رہے ہیں. کہا کہ مجھے میرے خلیل، اور یہ شو کرتا ہے کہ صحابہ کو کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا. اوپر صحابی کہہ رہے ہیں کہ بے ابی انت و امی، کہ میرے ماں باپ پہ قربان. اور یہاں پر صحابی کہنے کہ جو ہے وہ خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا بڑا پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی: سیام 3 ایام من کل شہر ورکعت الضحى وان اوتر قبل ان انام. کہا کہ میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ میں ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھوں. اور تیسرا یہ ہے کہ میں وطر پڑھوں سونے سے پہلے. تو مہینے کے 3 روزے، اور آپ کو پیچھے سن چکے ہیں کہ مہینے کے 3 روزے جو ہیں وہ زندگی بھر کے روزوں کے برابر ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مہینے کے 3 روزے رکھنا یہ مستحب ہے. اور اس سے افضل ہے کہ آپ
13ویں 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھیں، مطلب جو ایام بیض ہیں، جو روشن راتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیال بیض ہیں، تو جب جو ہے وہ سورج جب چاند جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، تو 13ویں 14ویں 15ویں کو رکھنا یہ مستحب ہے۔ تو ایام بیض کے روزے رکھنا، اس میں 3 دنوں کے روزے رکھنا شامل ہے، لیکن اگر کوئی شخص 3 دن کے روزے رکھتا ہے ایام بیض کے علاوہ، تو بھی وہ اس کو یہ والا ثواب مل جائے گا کہ پوری زندگی روزے والا، اور اس یہ والی وصیت بھی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 دن کے روزے رکھنا یہ ایک مستقل چیز ہے، اس میں ضروری نہیں کہ جو ہے وہ لازمی ایام بیچ میں رکھے جائیں، لیکن اگر ایام بیچ میں رکھا جائے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اس کی طرف ارشاد فرمایا، تو وہ افضل ہے، تو وہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 روزے ایام بیچ میں رکھنا یہ افضل ہے، لیکن اگر انسان اس کے علاوہ بھی رکھتے تو بھی سنت پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہے پہلی چیز، 3 دنوں کے روزے۔ اور رکعت الضحیٰ، اور جو ہے وہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں، ضحیٰ کی 2 رکعتیں، یا ضحیٰ کا وقت جو ہے وہ جب جب جو ہے وہ وقت جو وقت من ہے، وقت تحریم ہے، جب سورج نکلتا ہے اور وہ ایک نیزے جتنا بلند نہیں ہوتا، مطلب سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت سے لے کے ظہر کے وقت سے پہلے تک، مطلب یہ کہ جب زوال، تو مطلب یہ کہ 2 وقت ممنوع ہیں، یہ جو ایک زوال کا وقت ہے اور ایک طلوع شمس کا وقت ہے، ان دونوں وقتوں کے درمیان میں جو ہے وہ ضحیٰ کا وقت ہے۔ سورج کے 15 20 منٹ نکلنے کے بعد سے لے کے ظہر کے ہونے کے 15 منٹ پہلے تک انسان کسی وقت بھی ضحیٰ کو پڑھ سکتا ہے، 2 رکعتوں سے لے کے 8 رکعتوں تک انسان پڑھ سکتا ہے، اور یہ رکھتے ہیں جو ہے وہ ان کا ثواب جو ہے وہ، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھنے کی وصیت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ مسلم حدیث ہے کہ جو شخص بھی ہم، مطلب یہ کہ ہر انسان کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، اور انسان کے جسم میں 360 جو ہے وہ جوڑ ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر روز انسان کے اوپر 360 صدقے لازم ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں اچھی بات کرنا صدقہ ہے وغیرہ ذالک، تو مطلب یہ کہ 360 انسان نیکیاں کرے تو وہ اپنے جوڑوں کو صدقہ اتارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوڑ سلامت رکھے، تو ہر روز انسان کے اوپر 360 صدقے ہوتے ہیں تو اس نے اتارنے ہیں کہ میرے جوڑ سلامت ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تو ہر روز 360، اور پھر آپ سے فرمایا کہ یہ 360 مطلب یہ کہ یہ ان سب صدقوں کے بدلے میں 2 رکعتیں ضحیٰ کی کافی ہیں، تو جو 2 رکعتیں ضحیٰ کی پڑھتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے وہ 360 صدقے اپنے سر سے اتار دیے، بڑی جو ہے وہ نیکی والا کام ہے۔ اور اگر ہم رمضان میں نیت کر لیں کہ ہم رمضان سے، یہ رمضان سے پہلے یہ نیت بنا لیں کہ ہم جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہی ہم ضحیٰ کی عادت ڈال لیں گے، 2 رکعتیں کوئی مشکل نہیں ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ وہ ایک شیخ ہے، وہ ہمارے کہتے ہیں کہ یہ والا داود اسلام والا قیام کرنا کون سا مشکل ہے کہ بندہ آدھی رات سو بھی جائے اور بعد میں ایک 1 6 سو بھی جائے، اور بیچ میں صرف 130 تو اٹھنا ہے، کہتے ہیں اس میں تو یہ تو بہت آسان ہے، تو وہ یہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، ورنہ لوگوں کے لیے تو فجر کی نماز ہی مشکل ہے، اللہ المستعان۔ اچھا، اب پھر حدیث میں آیا ہے کہ حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو دن کے آغاز میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، اور میں تجھے رات تک کے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں رات تک کے لیے تجھے کافی ہو جاؤں گا، تو بڑا جو ہے وہ رکعت الضحیٰ یہ پڑھنی چاہیے انسان کو۔ وان اوتر قبل ان انام، اور یہ کہ میں سونے سے پہلے وطر پڑھوں، میں سونے سے پہلے وطر پڑھوں، سونے سے پہلے وطر کیوں پڑھوں؟ کیونکہ جس شخص کو غالب ظن ہو کہ میں تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاؤں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ وطر پڑھ کے سوئے، چاہیے کہ وطر پڑھ کے سوئے، کیونکہ وطر جو ہے وہ رات کی آخری نماز ہے، تو اس کو وطر پڑھ کے سونا چاہیے، کیونکہ اس کو زیادہ تر یہی چانس ہے کہ وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے گا، لیکن اگر وہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے تو وہ اٹھ کے تہجد پڑھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے وطر پڑھ لیا تھا تو اب میں اٹھ کے تہجد نہیں پڑھوں گا، نہیں، اگر آپ کی آنکھ کھل گئی تھی، آپ کی نیت نہیں تھی، بعد میں آپ کی نیت بن گئی، تو آپ پڑھ لیں، وہ وطر ہو گیا، ٹھیک ہے، اس وقت کے لحاظ سے آپ کی نیت تھی کہ یہ رات کی آخری نماز ہے، لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بن گیا، آپ کی نیت بن گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی، تو آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ وہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیں، اور علماء کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رات کو حدیث کا درس کیا کرتے تھے، حدیث کو یاد کیا کرتے تھے،
یہ کہ اس امت میں سب سے بڑھ کر احادیث جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں. تو یہ ایک عالم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ رات کو حدیث کا درس کیا کرتے تھے. اور رات کو حدیث کا درس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے پھر سونے کے بعد تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا تھا. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وطر پڑھ کر سوئیں. وہی میں نے جیسے میں بتایا تھا کہ ہر انسان کے حالات مختلف ہیں. اور علماء جو ہیں وہ ان کی عبادت زیادہ ہونی چاہیے, تو طلاب علم کی عبادت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ایک انسانی لمٹ آتی ہے جہاں پر وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں, یا جو عبادت گزار لوگ ان کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے. اب ہم جیسے عام لوگ جو نا عالم ہیں, اور تو ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں عبادت میں کثرت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے ادھر نہیں, ہم کو تو طلاب العلم ہے, تو اس لیے ہمیں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو حقیقی جو علم میں کثرت سے مشغول ہیں, ان کے لیے اتنی عبادت ممکن نہیں. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وطر پڑھ کے سو رہے ہیں, اور دوسرے جو ہے وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ میں ساری رات کا قیام کیا کروں گا. تو بندے کی جسم کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے, جسم کی کیپیسٹی پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے, بندے کی مشغولیات, بندے کی ذمہ داریاں, سب کچھ جو ہے وہ انسان کو دیکھ کے حساب لگانا چاہیے. اچھا. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم زاد مسلم ورب الكعبة. پھر حدیث میں یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روزے سے منع کیا ہے. تو کہا ہاں. کہا ہاں. غیر مسلم کی روایت میں ہے کہ ورب الکعبہ, اور کعبہ کے رب کی قسم, کعبے کے رب کی قسم آپ نے منع کیا ہے. تو کعبے کے رب کی قسم کھانا یہ الاؤڈ ہے, لیکن کعبے کی قسم کھانا یہ قسم کھانا الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ وہ زہیر کا قول ہے کہ اقسمت بالبیت الذی طاف حولہ رجال بنوه من کیا تھا, رجال بنوه من قریش وجرهم, میں غلطی نہ ہوئی تو. اچھا. تو مطلب یہ کہ یہ کعبے کی قسم نہیں کھا سکتے, صرف التلا یا التلا کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن جو ہے وہ التلا کی صفت ہے, قرآن التلا کی صفت ہے. باقی سوال کا جواب انشاءاللہ بعد میں. اچھا. تو آپ اصل میں جمعے کے روزے منع کیا کیوں؟ کیونکہ جمعے کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کی عید ہے. جس طرح عید کے دن پہ روزہ رکھنا منع ہے, اس طرح جمعے کے دن بھی روزہ رکھنا منع ہے. اور اس وجہ سے کیونکہ جو جو یہودی ہیں وہ اپنے عید کے دن کو, اپنے جو ہے ہفتہ وار عید جو ہے, جو ان کا ہفتہ ہے, ہفتے کا دن ہے, ہفتہ وار جو ان کی عید ہے وہ ہفتے کے دن آتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہفتے کے دن روزہ رکھتے تھے. تو ان کا جو جمعہ ہے, ان کا جو ہفتہ وار عبادت کا دن ہے وہ ہفتہ ہے, اور وہ اس دن روزہ رکھتے تھے. تو ان سے فرق رکھنے میں کہ وہ اگر اپنے دن میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے دن میں روزہ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی چیز کی فضیلت ثابت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں ہر طرح کی پھر عبادت ضروری ہو جائے اور اس دن کی عبادت کی اہمیت ہو جائے. مطلب یہ کہ تمہیں پتہ ہے کہ جمعے کا دن جو ہے وہ عید ہے, لیکن کیا اس رات کی عبادت خاص ہے, یا اس دن کا روزہ خاص ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. بلکہ اس روزے سے منع کیا گیا ہوا ہے. تو اس لیے کسی کی فضیلت ثابت ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس دن کی عبادت بھی جو ہے وہ لازمی ثابت ہو جائے. کہ آپ کو پتہ لگ بھی گیا نا 27ویں شعبان 27ویں جو ہے وہ رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی, اس کا یہ مطلب نہیں اگر پتہ لگ بھی جائے, آپ کو کنفرم ہو بھی جائے, تو بھی اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ اس دن جو ہے وہ عبادت کرنا ضروری ہے یا ثابت ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزوں, کسی چیز کی فضیلت ہونا, کسی چیز کا خاص ہونا وہ اہم ہے, اور اس دن کی عبادت ہونا یہ علیحدہ معاملہ ہے. اچھا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله ويوما بعده. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی جمعے کا دن کا روزہ مت رکھے مگر یہ کہ وہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھے. تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھنا, اگر انسان جمعے رات اور جمعے کا رکھ لے
تو ٹھیک ہے، اگر جمعے ہفتے کا رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن خالی جمعے کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو حدیث میں بتایا گیا کہ اگر انسان جو ہے وہ ایک دن پہلے ساتھ رکھ لے، ایک دن بعد کا بعد ساتھ میں رکھ لے، تو جمعے کا روزہ رکھنا اس کے لیے الاؤڈ ہے، ورنہ الاؤڈ نہیں۔ اور یہاں پر تنبیہ ہے کہ مسلم میں روایت آئی ہے رب حاذ البیت، رب حاذ البیت، ٹھیک ہے؟ تو رب الکعبہ، جیسا کہ مولف نے کہا ہے کہ رب الکعبہ کا لفظ جو ہے وہ، اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو نسائی میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نسائی میں، لیکن مسلم میں جو ہے وہ رب حاذ البیت ہے، مطلب مانا تو سیم ہے لیکن لفظ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، تو جمعے کا روزہ رکھنا جو ہے وہ، جمعے کا خاص جمعے کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ اور اس طرح ہم پیچھے دیکھ کر کے آئے ہیں کہ یوم شک کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، کہ چاند نہیں نظر آیا اور انسان جو ہے وہ احتیاطاً 30ویں شعبان کو روزہ رکھ لے کہ میں احتیاطاً جو ہے وہ رمضان کو روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور جو ہے وہ اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ ام، کفار کی اعیاد پہ، کفار کے جو کیا کہتے ہیں ان کے فیسٹیولز ہیں ان پہ، یہ نئی روز اور مہرجان وغیرہ اس طرح، مطلب کرسمس وغیرہ اس طرح پہ روزہ رکھنا یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ تو یہ ذکر ہو گیا مکروہ روزوں کا، یہ ذکر ہو گیا مکروہ روزوں کا۔ تو یہاں پہ شیخ نے جو ہے وہ، ہم نے افضل الصیام پڑھ لیا، اور یہاں پر ہم نے جو ہے وہ مستحب روزوں کا ذکر پڑھ لیا، کہ مستحب روزوں میں سے ہم نے پڑھا کہ 3 روزے، پھر ایام بیض کے روزے، اور پھر چلتے چلتے بعد میں یہ بھی ذکر ہوگا کہ سماج جمعرات کے روزے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف روزے جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ محرم کے روزے، اور پھر ان میں سے سب سے اہمیت والے 9ویں 10ویں کے روزے، اور اس طرح جو ہے وہ ذی الحجہ کے 9 روزے، تو آ، اس طرح جو ہے وہ شعبان میں آپ وسلم کو 7 روزے رکھتے تھے، تو یہ مستحب روزوں میں سے آتا ہے۔ مکروہ روزوں میں سے جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو ہے وہ جمعے کا روزہ، خاص صرف مفردن کے لیے جمعے کا روزہ رکھنا، اور اس طرح کفار کی عیدوں پہ روزہ رکھنا، اور اسی طرح جو ہے وہ صرف رجب کے روزے رکھنا، کہ انسان پورے کے پورے رجب کے روزے رکھے، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی اور مہینے کو نہ ملائے، تو خالی رجب کے پورے پورے رجب کے روزے رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ جاہلیت کی عادتوں میں سے ہے۔ تو یہ ذکر ہو گیا مکروہ روزوں کا، تو مطلب جو شیخ نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ شیخ تو صرف بخاری مسلم کی حدیث ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو فقہی احکام ہیں ضروری ضروری وہ جو ہے وہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم بیچ میں بیان کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا، آگے حرام روزوں کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان ابی عبید، عن ابي عبيد مولى ابن مولى ابن ازهر، واسمه سعد بن عبيد، قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم۔ کہہ رہے ہیں ابی عبید، جو کہ ابن اظہر کے مولا ہیں، ان کا نام سعد ابن عبید ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے عید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزاری، یا ان کے ساتھ میں نے عید دیکھی، تو کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ 2 دن ہیں جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے سے منع کیا ہے۔ کن 2 دنوں کے روزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ یوم فطرکم من صیامکم، جس دن تم اپنے روزے کھولو، جس دن تم اپنے روزے ختم کرو، اور دوسرا دن جس دن تم اپنی قربانیوں میں سے کھاؤ، جس دن تم اپنی قربانیوں میں سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ان 2 دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے، عید فطر کا اور عید اضحیٰ کا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی جو ہے وہ شوال ہو گئی، اور جو ہے وہ 10ویں ذی الحجہ ہو گئی، ان دونوں دنوں کا روزہ حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس دن مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہمان ہوتی ہے، اور اس دن ہم روزہ کھول رہے ہیں، ہم عبادت ختم کر رہے ہیں، روزے ختم ہو گئے، تو عبادت ختم ہو گئی، تو اس دن افطار کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ ہمارے فرائض ختم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ہمارے فرائض ختم ہو گئے۔ تو جس طرح پہلے روزہ رکھنا عبادت تھی، اس طرح اس دن روزہ نہ رکھنا جو ہے وہ عبادت ہے، اور یہ اس لیے تاکہ
جو है वो फराइज में और नवाफिल में फ़र्क हो सके, कि जैसे रमज़ान से एक दो दिन पहले रोज़ा रखने से मना किया गया सिवाय वो शख्स जिसकी आदत चल रही हो, तो इस तरह रमज़ान के एंड पर भी एक दिन रोज़ा रखने से मना किया गया, ताकि नवाफिल और फ़र्ज के दरमियान फ़र्क हो सके। ठीक है। अच्छा, और दूसरा है ईद अजहा। ईद अजहा कुर्बानी का दिन है, उस दिन कुर्बानी होनी है। तो कुर्बानी के बाद जो गोश्त है वो गोश्त खाया जाना है, तो उस दिन गोश्त खाना मकसूद है। ठीक है, उस दिन गोश्त खाना मकसूद है, तो इसलिए उस दिन के रोजे से मना किया गया। तो ये दो दिन जो है वो मना है, किसी भी तरह इंसान रोजा नहीं रख सकता। ना इंसान कह सकता है कि मेरे ऊपर कज़ा है, ना कह सकता है कि मैंने जो है वो मन्नत मानी है, कुछ भी नहीं। ठीक है, किसी भी तरह इंसान या कह रहा है मैं नफली रोजा रख रहा हूँ, या वो कह रहा है मैं शव्वाल के रोजे रख रहा हूँ, किसी भी तरह नहीं। या वो कहता है कि दस के जिलहज्जा के रोजे बड़े बरकत है, नहीं। बस अब जो है वो इस दिन कोई भी रोजा अलाउड नहीं है। तो ये दो दिन साल में रोजा नहीं रख सकते। और इसी तरह अय्याम तशरीक के रोजे नहीं रख सकते, 11वीं 12वीं 13वीं जिलहज्जा। ठीक है। तो अय्याम तशरीक के रोजे रखना भी मना है, अय्याम तशरीक के रोजे रखना भी मना है, हराम है। लेकिन उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कि जो हाजी हैं और किसी हाजी के पास जो है वो के ऊपर रोजे फर्ज हैं, कि उसने जो है वो दमे मुता या करानी, तो हज की बहस है, लेकिन सिर्फ एक इशारा कर देते हैं कि जिस हाजी के ऊपर दमे मुता या किरान की वजह से रोजे फर्ज हैं, तो वो इन दिनों के रोजे रख सकता है। ये सिर्फ एक कह रहे हैं कि एक कलमा है। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं भी समझ आया तो इसको ऐसे ही सुन लें, क्योंकि ये जब हज की बात आएगी तब मामला खुल सकता है। मतलब ये कि आम बंदे के लिए मना है, सिर्फ हाजी, वो भी एक खास सूरत में उसके ऊपर उसको अलाउड है कि वो यहाँ तशरीक के रोजे रखें। और इस बाब की आखिरी हदीस, बल्कि आखिरी हदीस नहीं, अभी दो हदीसें बाकी हैं इंशाल्लाह। तो नबी सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु قال नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमैन الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتوي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر। ठीक है। हाँ, अभी सईद मतलब अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दिनों के रोजे से मना किया, फितर के रोजे से और नहर के रोजे से, ये तो हमने पढ़ लिया। वान सम्मा, ठीक है, और सम्मा से मना किया। सम्मा किसे कहते हैं? खुलासा ये है कि इंसान अपने जिस्म के गिर्द कपड़ा लपेट ले। आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, देख चुके हैं कि साहबा के पास कपड़ों की कमी होती थी। ठीक है, मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि गर्मी में हम लोग अपने ऊपर हाथ से साया किया करते थे, और हम में से सबसे ज्यादा सुकून में वो शख्स होता था जिसके पास चादर होती थी। ठीक है। तो ये स्टिच कपड़े वाले जमाना तो अब क्या कहते हैं, अब हम लोगों के पास ये फरावानी आई है। तो खैर, उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सम्मा से मना किया। सम्मा क्या है? मतलब एक बंदे के पास कपड़ा है, उसके पास सिर्फ एक कपड़ा है। ठीक है, और वो करता है, वो उस कपड़े को अपने गिर्द रैप कर लेता है। तो सम्मा से मना किया कि अगर वो अपने गिर्द रैप कर लेता है, तो उसमें वो फिर क्या सोचेगा कि बंदा अपने गिर्द जो है वो पूरा कपड़ा लपेट लेता है, तो वो रैप हो गया है। ठीक है, अब वो बीच में से हाथ निकाल सकता, उसके हाथ की मूवमेंट रुक गई। ठीक है, तो अगर उसको कोई भी खतरा वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो, तो अपना हाथ नहीं चला सकता। और फिर सम्मा में एक और खतरा ये है कि अगर वो उसको एक खास तरीके से बांधता है, तो उसकी जो है वो शर्मगाह के खुलने का खतरा है। तो इस वजह से मना किया गया कि इंसान अपने गिर्द कपड़े को इस तरह ना लपेटे, क्योंकि इसमें जो है वो उसके या तो उसको नुकसान पहुंचने का डर है, और वो हाथ अपने हाथ से कोई सांप वगैरह नहीं रोक पाएगा, या उसकी शर्मगाह को खोलने के जो है वो नजर आने का खतरा मौजूद है। और ये तफसीलात जो है वो सम्मा और इहतिबा वाली ये नमाज क्या कहते हैं, किताब सलात में आती हैं। लेकिन अभी हम जो है वो सिर्फ उसको एक मुख्तसर उसकी शरह कर रहे हैं। वहीं यहतबी रजुलु फी सौबिन वाहिद, और इसी तरह इहतिबा से मना किया गया है कि जो है वो इंसान जो है वो जैसे जैसे लोग बैठते हैं, कि इंसान पीठ के बल बैठते हैं और दोनों टांगे खड़ी कर ले, दोनों टांगे जो है वो उसकी खड़ी हों। ठीक है, तो दोनों जो अगर उसकी टांगे खड़ी हैं और पीठ के बल बैठा हुआ है, और वो अपने गिर्द कपड़ा लपेट ले, तो इस हालत में अगर वो कपड़े लपेटेगा, तो भी उसकी शर्मगाह के खुलने का खतरा मौजूद है। ठीक है, तो ये तफसील में बताया कि किताब सलात में थी, लेकिन अभी हमने मुख्तसर तालीक कर दी। और आप वसल्लम ने मना फरमाया वान सलाती बाद सुबह वल असरी, और आप वसल्लम ने सुबह और असर के बाद नमाज से मना किया है। तो ये भी ममनुआ औकात में से है। मिसाल के तौर पे जब इंसान फजर की नमाज जब जब फजर का वक्त दाखिल हो जाए, तो फजर के वक्त दाखिल होने के बाद कोई भी नमाज की इजाजत नहीं,
سوائے دو سنتیں اور دو فرض کے۔ تو ان دو سنتوں یا دو فرض کے بعد ان کے علاوہ انسان کو کسی بھی نفل کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ وقت ممنوع ہے۔ فجر کے وقت، جب فجر کا وقت داخل ہو جائے طلوع شمس تک، تب تک وقت ممنوع ہے، اس وقت کوئی بھی نماز کی اجازت نہیں سوائے دو سنت فجر اور دو سنت فرض کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ رمضان میں پوری رات قیام کیا، فجر کی اذان ہوئی تو وہ کہتے ہیں نہیں اب جب تک نماز نہیں ہو رہی تب تک ہم جو ہے سنت تب تک ہم نفل پہ نفل پڑھتے رہتے ہیں، موٹیویشن آئی ہوئی ہے، تو نہیں، اس وقت نہیں پڑھ سکتے، یہ اس وقت جو ہے وہ ممنوع وقت ہے، والعصر اور عصر کی نماز۔ جب فجر کی ممنوع وقت جو ہے وہ فجر کے ٹائم سے ہی شروع ہو جاتا ہے، فجر کے ٹائم سے ہی ممنوع وقت شروع ہو گیا ہے، لیکن عصر کا ممنوع وقت عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اگر کسی انسان نے عصر کی نماز نہیں پڑھی لیکن عصر کا وقت داخل ہو گیا ہوا ہے، تو وہ عصر کی نماز سے پہلے دو سنتیں پڑھتا ہے، پھر وہ دو نفل پڑھتا ہے، وہ جتنی مرضی نفل پڑھتا رہے، اس کو پابندی نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے عصر کی نماز فرض پڑھ لی تو پھر اس کے بعد اس کو اجازت نہیں کہ وہ کوئی نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ خلاصہ ہے ممنوع اوقات کی کو جو یہاں پہ ذکر ہے، لیکن تفصیل ظاہر سی بات ہے کہ کتاب الصلاۃ کی ویسے تو وہ وہیں پر ہی۔ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70، 70 کیا، خریف کسے کہتے ہیں؟ خریف کہتے ہیں، اردو میں کیسے کہتے ہیں؟ خریف کہتے ہیں یہ جو ہوتی ہے خزاں، ٹھیک ہے؟ تو 70 خریفہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو 70، اب خزاں سے مراد کیا ہے؟ خزاں سے مراد ہے سال، وہ سال میں ایک ہی خزاں ہوتی ہے، سال میں ایک ہی بہار ہوتی ہے، سال میں ایک ہی گرمی، سال میں ایک سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ذکر ایک چیز کا لیکن اس سے مراد کل ہے، اس سے مراد جو ہے وہ چاروں چیزیں مراد ہیں۔ تو 70 خریفہ کہ اس کو 70 سال دور کر دیا جائے گا، 70 سال اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اور پھر دوبارہ بات یہ کہ چہرے کو دور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چہرے کا مطلب ہے کہ باقی جسم دور نہیں ہو رہا، باقی جسم بھی دور ہو رہا ہے لیکن اس کے سب سے جسم کے سب سے اہم پارٹ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ عرب کی عادت ہے کہ وہ بعض اوقات چیز جو ہے وہ چیز کے بعض کا ذکر کرتے ہیں، مرادم بھی ہی کل، کہ وہ ایک پارٹ کا ذکر کرتا ہے کہ ان کا میننگ پورا کا پورا انسان ہوتا ہے، پوری پوری چیز ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کسی کی گردن آزاد کرتا ہو، بھائی گردن آزاد کرنی مطلب گردن آزاد کرنے اس کے ہاتھ نہیں آزاد کرنے، گردن آزاد کرنا مطلب ہے پورا پورا غلام آزاد کرنا، لیکن چونکہ گردن جو ہے وہ اس کی زندگی کے لیے اہم ہے، تو اسی طرح چہرے کو دور کرنا، چہرے مطلب پورا پورا جسم دور کرنا، اور اس طرح جو ہے وہ خزاں، خزاں مطلب یہ کہ خزاں کا مطلب پورا کا پورا سال۔ تو جو شخص بھی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ 70 سال دور ہو رہا ہے تو وہ کس کے قریب ہو رہا ہے؟ جنت کے قریب ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اب پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ کے راستے میں روزہ رکھے، اللہ کے راستے میں روزہ رکھے۔ تو کچھ علماء نے کہا کہ یہاں پر مراد ہے اللہ کے لیے روزہ رکھنا، کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اپنی نیت خالص رکھتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ ثواب ہے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا، اور یہ بخاری کی تبویب بھی اس بات پہ شو کرتی ہے، اور مطلب یہ کہ مضبوط قول ہے یہ، محدثین کا مضبوط قول ہے یہ، کہ سبیل اللہ کا مطلب ہے جہاد، سبیل اللہ کا مطلب ہے جہاد، کیونکہ شریعت میں جہاں بھی سبیل اللہ کا ذکر آتا ہے تو یہ ایک شریعت کی عادت ہے کہ سبیل اللہ کا مطلب جو ہے وہ جہاد ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، جہاں بھی آپ کو فی سبیل اللہ نظر آتا ہے وہاں پر زیادہ تر وہاں سے مراد جہاد ہی ہے، وہاں پر جہاد ہی ہے، مطلب یہ کہ یہ ایک قاعدہ ہے، اس میں ایکسیپشن ہو سکتی ہیں لیکن قاعدہ یہی ہے، اصول یہی ہے کہ یہاں پر مراد جہاد ہوگا۔ تو لیکن چونکہ اس حدیث میں علماء کے دو قول موجود ہیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کا فضل واسع ہے، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ علماء کے دو قول موجود ہیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہاں پر عام روزے دار جو جہاد پر نہیں ہے اس کے لیے بھی یہ والا ثواب موجود ہوگا۔ لیکن خاص طور پر جو مجاہد ہے تو یہ اس کی فضیلت کا کیا کہنے، کہ اگر اس کا جسم جہاد میں مصروف ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ بیرونی دشمن کے خلاف بھی جہاد کر رہا ہے اور اندرونی دشمن کے خلاف بھی جہاد کر رہا ہے، وہ جہاد بن نفس بھی کر رہا ہے، اور وہ جہاد نفس بھی کر رہا ہے اور جہاد مع الکفار بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نے دونوں جہاد کو جمع کر دیا،
उसकी बात के तो क्या कहने। लेकिन हम अल्लाह के फजल वास्ते उससे उम्मीद करते हैं कि जो है वो आम जो मुसलमान जो जिहाद पे नहीं भी है उसको भी इसका सवाब मिलेगा। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात की तंबीह कि शरीयत जो है वो शरीयत में ऐसा होता है कि कायदा यही है कि फी सबीलिल्लाह का मतलब है अल्लाह के रास्ते में। और कुछ लोग तहरीफ करते हैं, और इस बात पे मुझे बड़ा अफसोस और गम है कि जितना भी मैंने तबलीगी नवासत के साथ जो मेरा तजर्बा रहा है, उनके साथ जितना भी इंटरेक्शन रहा है, वो नुसूस की तहरीफ करते हैं। और कुरानी आयत और हदीस में जहां भी फी सबीलिल्लाह का जिक्र है उसको तबलीग के ऊपर फिट कर देते हैं। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। ठीक है, कि जो आयतें जिहाद के मुतल्लिक आई हैं और जिहाद के फर्ज होने के मुतल्लिक और अल्लाह ताला का उनके छोड़ने वालों को वईद और सवाब का जो जिक्र वगैरह, सारी की सारी आयतें हदीसें आपने अपनी तबलीग के ऊपर फिट कर ली। ये तहरीफ की बदतरीन मिसाल है, ये तहरीफ की बदतरीन मिसाल है। ठीक है? तो तबलीगी जमात में जहाँ पर खैर भी है किसी न किसी हद तक, वहाँ पर उनमें जो बड़ी खामियों में से यह है कि उन्होंने झूठी और मौजू और मन गढ़ंत किस्म की रिवायात और किस्से फैलाए हैं। और दूसरा यह है कि जो सही भी हैं उन सही की भी उन्होंने तहरीफ की है, या तो उनकी जहालत की वजह से, क्योंकि उनमें जहालत की इल्म की शदीद कमी है कि वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो एक किताब ही पढ़ते रहते हैं, फज़ाइल अमाल फज़ाइल अमाल फज़ाइल अमाल। ठीक है, उसे गिरती जो है वो 6 पॉइंट याद करते रहते हैं। तो जहालत की वजह से, या तो जहालत की वजह से, या फिर जानते बूझते हैं कि आपने नसूस से तहरीफ किया, अल्लाह मुस्तान। तो उस पर तंबीह करना जरूरी है कि ये गलत है। और ऐसे पुरानी आयत को या हदीस को अपना मनपसंद माना देना, ये इंतहाई काबिल मजम्मत किस्म का फेल है। और इसके ऊपर जो है वो उनकी शरीक किस्म की मजम्मत बनती है, उनकी इस्लाह भी बनती है। अल्लाह मुस्तआन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना मुहम्मद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो किताब सियाम की जो हदीस जो कि सियाम से मुताल्लिक थी वो हमने यहाँ पर मुकम्मल कर ली। आगे जो है वो लैलतुल कद्र का जिक्र है और एहतिकाफ का जिक्र है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल उसको हम पढ़ेंगे। अब आपके सवालात। चलिए, जो बंदा हर पीर और जुम्मे का रोज़ा रखता हो तो जाहिर है कि 3 दिन से ज्यादा रख रहा है, तो उसमें ये 3 दिन का सवाब मिलेगा, भले उसकी नीयत नहीं थी हर हफ्ते रोज़ा रखने की सुन्नत पे अमल। तो क्या उसके ये 3 रोज़े से हर महीने का सवाब मिलेगा? इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है, इंशाल्लाह इसकी उम्मीद की जा सकती है। फिर अब वो रखता जा रहा है और वो क्या कहते हैं सुन्नत के मुताबिक ही रोज़ा रखता जा रहा है, तो उसके 3 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, तो उसका सवाब उसको मिल रहा, इसका उसको सवाब मिलेगा। बावजूद है कि अफजल यही है कि इंसान जो है वो जो है वो तदाखुल की नीयत कर ले, कि इंसान कहे कि इस रोजे में साथ वो वाले भी शामिल हैं। मतलब आप रोजों को शामिल भी कर सकते हैं, आप रोजों को दूसरे के साथ शामिल भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि मेरे ऊपर कदार रोजा है और मैं पीर के दिन रख रहा हूँ, तो मैं नियत कर लूँ कि जो है वो इस दिन की जो है वो कदार भी हो जाएगी, और इस दिन के साथ जो पीर का जो है रखने की नफल जो है वो भी साथ उसी बहाने और साथ उसी तरीके से हो जाएगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो तदाखुल फिल अमाल ये मुमकिन है। ठीक है, और कोई सवाल नहीं? बारक अल्लाह फ़ीकुम, शुक्र अल्लाह लकुम व नफ़अना बिकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।